So hello everyone, that's for today's we are going to start, that is unit number 3, that is gastrointestinal agent. So this is your unit number 3. In last session we have covered unit number 2. The last point was your dental products, right? So that we have completed, and now we are going to start with gastrointestinal agent. So as you are seeing on your screen, I have displayed one image in which you are able to find out there are different regions or different parts which are or different organs in your that which consist of GIT, right? That is your gastrointestinal tract, right? So can you post in chat box what are the different organs in the GIT? I want to know what you understand the different organs of the GIT. Just post in chat box. Intestine, okay, fine. Can you distinguish that intestine? Small intestine, large intestine, very nice. And that much. Stomach, very nice, Vaishnavi. Then stomach is there, covered. Liver, I am talking about GIT only. Pancreas, no, I don't want your all the body organs. I want which are consist in GIT. In that image I have highlighted the organs. That much I want. Yes, definitely stomach is there. Then intestine is there, in that small intestine, large intestine. I want two more. Ascending colon, yes. What is that ascending colon exactly? Esophagus, very good. Mrunal Vankar. Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Look, I don't want that mouse. Very nice. Isha Yadav, anus, very good. Pharynx not is that, okay, only one is remain, that is your rectum, right? So there are, okay, stop posting in chat box, okay, stop posting in chat box, right? So now that you know that these are the organs, I will class or give in a serial wise, that is esophagus is there, right? There is a stomach is there, then intestine in which it is bifurcated in your small intestine and large intestine, and final rectum and anus. So these are the organs, right? So you have that much very much aware about these your organs, right? Now I will come towards PPT. Okay, so I hope it is visible. So in case when the all that your organ, you know that now. So in case when the function of GIT is impaired, there are some kind of conditions might be happen. Okay, what I am saying, that you have seen the different organ, in that particular organ that we have discussed, there is a different pH, right? Stomach have their own pH, intestine have their own pH, large intestine, small intestine have their difference in pH. Okay, in rectum and anus they have different pH of your bile salts and your body fluids, so which are associated with that particular organ, right? So now everyone has different particular mechanism of action or particular activity, right? So if they are get impaired, right? What I am saying now, if all these organs that we have discussed right now, if they are get impaired, means what? They have changed in their action in some out manner. What kinds of possibilities are there? There may be a absence or insufficient secretions of hydrochloric acid in stomach, right? So स्टमकमध्ये तुम्हाला माहिती आहे ॲसिडिक पी एच असतं, राईट? सो जर स्टमकमध्ये जर ॲक्टिव्हिटी आपली किंवा जी ह्याची जर ते इनसफिशियंट सिक्रेशन जर झालं तिथे, म्हणजेच त्याची ॲक्शन जी आहे इम्पेअर्ड ॲक्शन झाली, बरोबर आहे, किंवा इम्पॅक्ट झाला त्याच्यावरती, तर काय होणार आहे,
हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचं जे सिक्रेशन आहे स्टमकमध्ये ते काय होणार आहे, इम्पेअर्ड होणार आहे. ओके, आता तुम्ही म्हणाल की जर हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचं जर रिलीज इथे जर इम्पॅक्टेड झाला तर बरं आहे ना, हायपर ॲसिडिटी होणार नाही स्टमकमध्ये. सो तर ही तर चांगली गोष्ट आहे. तर मग त्याच्याने काय प्रॉब्लेम होणार आहे. येस, आय विल डिस्कस दिस पॉईंट इन माय नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो ही एक पॉसिबिलिटी आहे ज्याच्यामुळे आपले इम्पॅक्ट होऊ शकतो. सेकंड पॉसिबिलिटी काय आहे, जसं मी आता सांगितलं की अब्सेन्स असेल, हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचं सिक्रेशन लेस झालं. आता वाईस वर्सा जर बघितलं, जर हायड्रोक्लोरिक ॲसिड जर एक्सेस अमाऊंटमध्ये रिलीज झालं तर काय होणार आहे, डेफिनेटली इट मे बी अ चान्सेस ऑफ हायपर ॲसिडिटी, राईट. सो दिस इज युअर केस इन युअर स्टमक. सो दिस विल बी impacted. Then the accumulation of the toxins, then gases, then toxic substance, or insufficient absorption of fluid or electrolytes in the intestine that stimulates the that particular intestine motility, then leading to the frequent stool or the diarrhea. So such kind of cases will be observed if there is a impairment in these body organs, right. So all these body organs of your GIT, that is gastrointestinal tract, should be working in a proper manner. If it is hampered, these kinds of consequences will done. Okay, so I hope you understand that the importance of the functions of your GIT. If it is hampered, it will definitely creating a problem or a disease condition, right. Also there are one more condition will be there, that insufficient intestine motility or peristalsis, which can leading to the constipation. मग अशा कंडिशनमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की डायरिया वगैरे होण्याचे चान्सेस असतात, बरोबर आहे. आता कॉन्स्टिपेशन पण होण्याचे चान्सेस आहेत, राईट. सो देर इज अ व्हेरी लेस और नो स्टूल, दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज कॉन्स्टिपेशन, राईट. Then inadequate secretion of saliva, then thereby making the food to swallow which becomes a difficulty or which makes a problematic, right. So such kind of conditions may be the seen if there is an impairment in GIT organs, right. Now you understood what kinds of problem you might be faced if there is a function is imbalanced, right. Now as our pharmacist we have to do the balance your GIT. सो जिथे जिथे आपल्याला अशी कंडिशन येते की हायड्रोक्लोरिक ॲसिड जर लेस होत असेल किंवा जर HCl जास्त अमाऊंटमध्ये रिलीज होतं, सिक्रेट होत असेल आपल्या बॉडीमध्ये, तर त्या कंडिशनमध्ये आपल्याला फार्मसिस्टचा रोल प्ले करायचा आहे. ओके, व्हॉट वी डू ओव्हर हिअर, वी हॅव टू मॅनेज दीज थिंग्स विथ ड्रग्स, राईट. नाव यू गेटिंग माय पॉईंट. आपल्याला काय करायचं इथे, असे ड्रग्स इथे यूज करायचे जेणेकरून हे GITचं जे फंक्शन आहे, जे इम्बॅलन्स आलं होतं, ते काय करू शकतो आपण प्रॉपर वेमध्ये पुन्हा आणू शकतो. ओके, सो इन दॅट केस आय एम बायफर्गेटिंग दिस दॅट गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल एजंट्स. आता व्हॉट इज माय नेम ऑफ द युनिट, दीज आर द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल एजंट्स. मीन्स व्हॉट, हे असे एजंट्स आहेत किंवा एजंट्स इन द सेन्स दीज आर द ड्रग्स, राईट. हे असे ड्रग्ज आहेत जे काय करतात, GIT रिलेटेडचे तुमचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते सॉल्व्ह करता येईल. आता ह्याच्यामध्ये आपण कुठले ड्रग्ज यूज करतोय, ऑल द ड्रग्स यू आर इन्क्लुडिंग, नो, ओनली इनऑर्गॅनिक ड्रग्स दॅट यू आर गोइंग टू बी इन्व्हॉल्विंग. आता बाकीचे जे ड्रग्ज आहेत जे ऑर्गॅनिक असतील, ओके, ते तुम्हाला फर्दर फार्माकोलॉजीमध्ये वगैरे येऊन जातील किंवा ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये सुद्धा येऊन जातील. ओके, आत्ताच्या ह्या सेशनमध्ये GITला बॅलन्स करण्यासाठी किंवा एखादी डिसीज कंडिशन रिकवर करण्यासाठी जे इनऑर्गॅनिक ड्रग लागतात ते आपण इथे डिस्कस करणार. ओके, नाव आय हॅव बायफर्गेटेड दीज ड्रग्स in 4 types. As you seen on your screen, there are 4 classes that I have bifurcated my GIT drug. First one, that is acidifying drug or acidifying agents. Second one, these are the antacid. Third one, these are the adsorbent for the intestinal toxins. And fourth one, these are the catharetics or laxative. आता हे ड्रग मी कशावरती हे केलेत, बायफर्गेट केलेत. जर तुम्हाला पहिली स्लाइड मी जेव्हा सांगितली त्याच्यात डिस्कशन केलं आपण की काय काय कॉन्सिक्वेन्स होऊ शकतात, त्याच्या अगेन्स्ट मी हे ड्रग्स एजंट्स जे आहेत हे मी क्लासिफाय केले. सपोज टू बी, जर तुमचं HCl रिलीज होत नसेल, सिक्रेट होत नसेल, तर त्या कंडिशनमध्ये HCl सिक्रेट होण्यासाठी मी ॲसिडिफाईंग एजंट्स यूज करणार. जर एक
HCl एक्सेस अमाऊंटमध्ये सिक्रेट होत असेल, हायपर ॲसिडिटी प्रोड्यूस होत असेल, तर मी काय करणार, अँटासिड यूज करणार ॲज अ ट्रीटमेंट. देन जसं मी थर्ड ह्याच्यामध्ये सांगितलं, काही टॉक्झिन्स जे आहेत हे रिलीज होऊ शकतात. ते टॉक्झिन्स अल्टर्ड किंवा मेटाबोलाइज होऊ शकत नाहीत जर आपल्याकडे हे गॅस्ट्रिक इम्बॅलन्स जर असेल ऑफ युअर HCl. इन दॅट कंडिशन then it will not be absorbed. So for that reason we need the absorbent for that particular intestinal toxins. आणि जसं मी सांगितलं की डायरिया कंडिशन असेल किंवा जर कॉन्स्टिपेशन कंडिशन असेल तर आपल्याला काय द्यायला लागतं त्यांना, ती डिसीज कंडिशन आपल्याला ओव्हरकम करण्यासाठी कॅथरेटिक्स किंवा लॅक्झेटिव्ज आपल्याला यूज करायला लागतात. You are getting my point? According to this, we have bifurcated or classified my gastrointestinal agents. Now there will be a question for 10 marks, that or might be for the 8 marks or 4 marks. Classify the gastrointestinal agent in detail. आता हा एवढाच क्वेश्चन येईल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला चारहीचे चारही हे क्लासिफाय करायचे आहेत. प्लस या प्रत्येक टाईपमध्ये ॲसिडिफाईंग एजंटमध्ये जेवढे जेवढे ड्रग्ज आहेत आपण आता बघणार आहोत ते सगळे आपण त्याच्यामध्ये मेन्शन करू शकतो. ओके. किंवा तुम्हाला असं पण क्वेश्चन विचारतील, क्लासिफाय द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल एजंट्स अँड एक्सप्लेन ॲसिडिफाईंग एजंट, और दे कॅन आस्क एक्सप्लेन इन डिटेल अँटासिड. असा कुठला तरी एखादा पर्टिक्युलर क्लास ते विचारू शकतील. ओके. अशा प्रकारचे सुद्धा क्वेश्चन्स तुम्हाला सेमिस्टर एक्झाममध्ये पाहायला मिळतील. ओके. I hope you understood the classification of this gastrointestinal agent. Okay. Now, as you seen on your screen, there are 4 different types of the gastrointestinal agent, that is acidifying agent, antacid, adsorbent, and catharetics or laxatives. Now, for this reason, my today's topic is that acidifying agent. So, आज आपण काय करणार, जो पहिला क्लास आहे acidifying agent हा आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. आता याच्यामध्ये काय आहे, अ कंडिशन, ॲसिडिफाईंग एजंट विच आर यूज इन अ कंडिशन व्हेन देर इज अ अब्सेन्स ऑर इनसफिशियंट सिक्रेशन ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड इन अ स्टमक. जसं मी तुम्हाला पहिल्या स्लाईडमध्ये सांगितलं होतं की ॲसिडिफाईंग एजंट आपण कशासाठी यूज करतो, की HClचं सिक्रेशन वाढवण्यासाठी. बरोबर आहे. तेव्हा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की जर HCl सिक्रेट होत नाही तर चांगली कंडिशन आहे, हायपर ॲसिडिटी होणार नाही. आता ॲसिडिटी तर बऱ्याच जणांना होत असते आपल्याला, बरोबर आहे. काही आपण खात असतो, इन रिक्वायर्ड अमाऊंटमध्ये पण खात असतो, त्याच्यामुळे HCl सिक्रेशन जास्त होतं. त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्याला ॲसिडिटी नको असते. मग जर ऑलरेडी जर HCl सिक्रेशन होत नसेल तर मग अजून आपल्याला ॲसिडिफाईंग एजंट घेण्याची गरज काय पडते. इज इट रिक्वायर्ड? येस, इट इज रिक्वायर्ड, विच लीड्स टू द डिसीज कॉल्ड ॲज अक्लोरहायड्रिया और हायपोक्लोरहायड्रिया. आता ॲक्च्युली काय होतं, काही पेशंटमध्ये, काही पर्सन्समध्ये अशी कंडिशन होते की तिथे इनसफिशियंट HCl होतं, सिक्रेशन त्याचं जे इनसफिशियंट होतं, किंवा नो सिक्रेशन ऑफ युअर HCl इन द स्टमक. बरोबर आहे. सो अशा कंडिशनला काय म्हटलं जातं, अक्लोरहायड्रिया और हायपोक्लोरहायड्रिया. बरोबर आहे. आता डिहायड्रेशन, तुम्हाला हा कन्सेप्ट माहिती आहे. डिहायड्रेशनमध्ये काय होतं की आपला जे वॉटर बॅलन्स असते किंवा इलेक्ट्रोलाइट बॅलन्स असते तो कमी होतो किंवा पूर्ण ॲबॉलिश होतो. बरोबर आहे. तर त्याला आपण हायड्रिया म्हणतो और डिहायड्रेशन म्हणतो. सेम कंडिशनमध्ये तुम्ही इथे जर बघितलं तर तुम्हाला हायड्रिया हा वर्ड तुम्हाला इथे दिसतोय. हायड्रिया म्हणजे काय, काहीतरी कमी आहे. आता त्यामुळे काय कमी आहे, दॅट इज युअर क्लोर म्हणजे काय, समथिंग ॲसिड, दॅट इज युअर HCl, राईट. सो अक्लोरहायड्रिया म्हणजे तुमच्या बॉडीमध्ये HCl सिक्रेट होत नाही, दॅट इज युअर अक्लोरहायड्रिया. किंवा मी त्याला काय म्हणतो, हायपोक्लोरहायड्रिया. आता हायपोचा सगळ्यांना अर्थ माहिती आहे. हायपो म्हणजे काय, समथिंग इज लेस. हायपर म्हणजे समथिंग इज मोर दॅन रिक्वायर्ड, राईट. आता हायपो म्हणजे लेस क्लोरीन, राईट. सो लेस HCl इन युअर बॉडी. सो दिस इज द कंडिशन, राईट. नाव अक्लोरहायड्रिया occurs because of the 2 reasons. So first one, when a gastric acid secretion is devoid of HCl even after stimulating with histamine and phosphate. आता HCl आपलं जे आहे हे आपल्या बॉडीमध्ये केव्हा रिलीज होतं, जेव्हा हे हिस्टामाइन किंवा हे जे स्टिम्युलेट होतात आपल्या बॉडीमध्ये, जे रिसेप्टर्स आहेत हे जे स्टिम्युलेट्स होतात, हे हिस्टामाइन दॅट रिलीजेस.
द HCl, राईट. सो अशा कंडिशनमध्ये दॅट पर्टिक्युलर HCl इज going to be lack or abolished. Divide is what? It is lack, or there is an absence of HCl that is happen after the stimulating with the histamine phosphate. Okay, so जरी आपण हिस्टामाइन फॉस्फेटने जरी स्टिम्युलेट जरी केलं झाली बॉडी, तरी सुद्धा काय होतं, हे HCl रिलीज होत नाही आहे. ही पहिली कंडिशन आहे ज्याच्यामुळे काय होतं, अक्लोरहायड्रिया होतो किंवा हायपोक्लोरहायड्रिया होतो. ओके. सेकंड कंडिशन इज व्हॉट? When a gastric secretion is devoid of HCl but secreted upon a stimulation with histamine phosphate. आता ह्याच्यामध्ये दुसरी कंडिशन काय होते की जे मी मगाशी पहिल्या कंडिशनमध्ये सांगितलं होतं की हिस्टामाइन फॉस्फेटला स्टिम्युलेशन झाल्यानंतर सुद्धा रिलीज होत नाही. ह्या कंडिशनमध्ये जर आपण त्याला स्टिम्युलेशन केलं आणि मग रिलीज झालं तर HCl रिलीज होतं आहे. ओके, दॅट इज युअर second condition of the release of your HCl. In that both condition I can say there is a chlorhydria, right? So the gastric hydrochloric acid is that you know that it is secreted by the stomach wall and kills the bacteria in the ingested drink or food, which soften the fibrous food, which helps for the secretion of pepsin, that is your proteolytic enzyme. आता तुम्हाला माहिती आहे की HCl जर आपल्या बॉडीमध्ये नसेल तर ह्या गोष्टी होऊ शकतात. आता आपल्याला HCl बॉडीमध्ये का लागतं? फर्स्ट थिंग्स, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे म्हटल्यावरती त्याचं pH काय असणार आहे? ॲसिडिक pH असणार आहे. सो पहिला बेनिफिट आपल्याला ह्याच्यामध्ये काय भेटणार आहे? इट किल्स द बॅक्टेरिया. आता बॅक्टेरिया कुठले असणार आहेत? आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द फूड, तुम्ही जे फूड इनटेक करता आहात, ड्रिंक्स असतील कुठले, ते जे इनटेक करता आपल्या बॉडीमध्ये, त्याच्यामुळे काय होतं, स्टमकमध्ये हे जे बॅक्टेरिया होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. बरोबर आहे. सो देर आर टू टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया, गुड बॅक्टेरिया अँड बॅड बॅक्टेरिया. बरोबर आहे. तर तुम्ही ती याकृतची ॲडव्हर्टाईज बघितली असतील, जे त्याच्यामध्ये ते आय थिंक शिल्पा शेट्टी प्रमोट करते, राईट, दॅट युअर particular good bacteria and bad bacteria. Good bacteria, these are the helpful for particular microbial flora on the stomach, right? तर त्या कंडिशनमध्ये हे जे बॅड बॅक्टेरिया आहेत जे इनडायजेशन करू शकतात, ओके, दॅट बॅड बॅक्टेरियाज शुड बी किल्ड इन अवर स्टमक, राईट. अदरवाइज इट कॅन बी प्रोड्यूस प्रॉब्लेम or it can imbalance or impede our GIT, right? For this reason there should be the HCl to be secreted by our stomach wall. So stomach wall मधून हे HCl secrete झालं पाहिजे. Okay, this is my requirement. If it is not required, then bacteria will not be killed. Okay, the second thing is that it softs the fibrous food which helps for the secretion of pepsin. आता दुसऱ्या कंडिशनमध्ये HCl काय करत आहे की जे फायब्रस फूड आहे हे काय करत आहे, ते सॉफ्ट करत आहे. त्याच्यामुळे काय होत आहे, इट सिक्रीट्स द पेप्सिन, विच इज वॉट, पेप्सिन इज वॉट, दॅट इज युअर प्रोटिओलायटिक एन्झाईम. आता पेप्सिन केव्हा रिलीज होतं? पेप्सिनचं कन्व्हर्जन, ॲक्च्युली पेप्सिन काय आहे, हे पेप्सिनोजनचं कन्व्हर्जन आहे जे पेप्सिनमध्ये होतं. आणि हे कन्व्हर्जन केव्हा होतं? जेव्हा तुमचं pH बिलो 6 असतं. ओके, तुमच्या बॉडीचं जर pH बिलो 6 जर असेल तर पेप्सिन रिलीज होईल. आता कंडिशन कन्सिडर करा, जर तुमच्या बॉडीचं pH जर 6च्या वरती असेल, बरोबर आहे, तुमच्या बॉडीमध्ये HCl जर अब्सेन्स असेल, म्हणजेच काय, अक्लोरहायड्रिया झाला असेल किंवा हायपोक्लोरहायड्रिया झाला असेल, तर काय आहे, हे पेप्सिनोजनचं कन्व्हर्जन पेप्सिनमध्ये होणार नाही. आणि पेप्सिनचं जर पेप्सिन जर दॅट इज प्रोटिओलायटिक एन्झाईम जर बॉडीमध्ये नसेल, दॅट विल नॉट सॉफ्ट युअर फायब्रस फूड. आणि जर फायब्रस फूड जर झालं नाही तर मग कॉन्स्टिपेशन वगैरे ह्या चान्सेस तुम्हाला होऊ शकतात. ओके, युअर फूड विल नॉट बी विल बी रिमेन अनडायजेस्टेड. ओके, आणि डायजेशन जर प्रॉपर झालं नाही तर तुम्हाला माहिती आहे काय काय प्रॉब्लेम्स होतात. ओके, नाव द पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इन टू द पेप्सिन विथ द गॅस्ट्रिक pH बिलो टू 6. Not only these, the pepsin shows the best action below pH 3.5. आता पेप्सिनोजन एकदम बेस्ट ॲक्शन आपली केव्हा दाखवतं, जेव्हा स्टमकमध्ये pH काय आहे 3.5. आणि आता एवढं pH आपण कसं अचीव करू, जर HCl रिलीज झालं तरच अचीव करू. ओके, thus the absence of gastric acid, that is your HCl, can cause a lack of pepsin activity. This finally leads to the इम्पेअरमेंट ऑफ प्रोटीन डायजेशन. आता ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला हे ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं. सो प्रोटीन डायजेशन सुद्धा तुमचं प्रॉपरली इथे होणार नाही. सो हा एक मेजर प्रॉब्लेम तुम्हाला भेटू शकतो जर
HCl प्रॉपर अमाऊंटमध्ये जर सिक्रेट झालं नाही. नाव यू आयडेंटिफाय और नाव यू फाइंड आउट द HCl इम्पॉर्टन्स इन अवर बॉडी, राईट. नाव इट शुड बी द रिलीज. आता जर झालं नाही तर काय करायचं आपल्याला, ॲसिडिफाईंग एजंट आपल्याला प्रोव्हाइड करायचे, बरोबर आहे. नाव so that particular gastric acid, these are categorized in 4 types. First one, that is gastric acidifier. Second one, particularly that urinary acidifier. Third one, that is systemic acidifier. And fourth one, these are the acids. आता GIT मध्ये डिफरंट पार्ट आहेत, मी तुम्हाला बोललोय, बरोबर आहे. तर जे पर्टिक्युलरली स्टमकमध्ये किंवा अपर पार्ट ऑफ युअर GITमध्ये जे ॲक्ट होतात त्यांना मी काय म्हणतोय, गॅस्ट्रिक ॲसिडिफायर म्हणतोय. ओके. सो ड्रग्स विच आर यूज टू रिस्टोर द ॲसिडिटी ऑफ स्टमक इन अ पेशंट सफरिंग फ्रॉम अक्लोरहायड्रिया और हायपोक्लोरायडिया. जर एखाद्या पेशंटला स्टमकमध्ये जर HCl रिलीज होत नसेल आणि त्यामुळे मी काय म्हणतो त्याला अक्लोरहायड्रिया झाला आहे किंवा हायपोक्लोरहायड्रिया झाला आहे, तर त्या कंडिशनला मी काय देणार आहे, पर्टिक्युलरली ॲसिडिफाईंग एजंट प्रोव्हाइड करणार आहे. ओके. तर त्या कंडिशनमध्ये जर ती सिस्टीम जर मला रिस्टोर करायची असेल तर ते मी ड्रग यूज करणार, त्यांना काय म्हणतो मी, गॅस्ट्रिक ॲसिडिफायर म्हणतो. Second, urinary acidifier. The name indicates itself. The drug which are used to retain the acidic level of your urine to enable the treatment of some type of urinary tract disorder. आता urinary tract मध्ये जर समजा UTI वगैरे हा कन्सेप्ट मी ऐकला असेल, दॅट युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन, राईट. सो ह्या कंडिशनमध्ये जर आपण जे ड्रग प्रोव्हाइड करतो दॅट विल मेंटेन और रिटेन द ॲसिडिक लेवल ऑफ युअर युरिन, राईट, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज युरिनरी ॲसिडिफायर. दॅट ड्रग इज कॉल्ड ॲज युरिनरी ॲसिडिफायर. Then systemic acidifier, the name itself indicates systemic means what, something which is related to the blood, right. So drug which are able to neutralize the alkaline body fluid, then particularly in blood, in patients suffering from the systemic alkalosis. जर तुमच्या ब्लडचं pH इम्पेअर्ड झालं, आता तुम्हाला माहिती आहे ब्लडचं जर pH जर इम्पॅक्टेड झालं असेल तर काय होणार आहे, हे जे अब्सॉर्प्शन वगैरे जे आहे हे इम्बॅलन्स होणार आहे किंवा इम्पेअर्ड होणार आहे, हॅम्पर्ड होणार आहे. आता ड्रग्स तुम्हाला माहिती आहेत, आपण ओरली जे ड्रग्स घेतो, मग सॉलिड असेल लिक्विड असेल, हे काय होतात, ॲब्सॉर्ब कुठे होतात, तुमच्या स्टमकमध्ये असेल, लार्ज इंटेस्टाईन, स्मॉल इंटेस्टाईन, बरोबर आहे. हे ॲब्सॉर्ब होऊन कुठे जातात, पास होऊन तुमच्या सिस्टेमिक सर्क्युलेशनमध्ये जातात, ब्लडमध्ये येतात, बरोबर आहे. सो this is the case that pH of your blood should be maintained, right. So if this consequences happen or there is a alkalosis, means the pH is more than a basic pH is there, it should be maintained their pH, right. So for this reason we have to neutralize with the help of these drugs, and this drug is called as systemic acidifier. Am I audible still? Yes? Am I audible? Okay, fine. Then next, fourth. But your voice is breaking. Okay. I will provide it recorded, no issue. Then fourth one, that is the acid. So these are used for the pharmaceutical aid in the preparation of laboratory quality control. So pharmaceutical aid means what? So I have explained this part. Pharmaceutical aids means what? So these are the ingredients or excipients other than your active pharmaceutical ingredients. So in that condition, these kinds of acid which are used. So these are the 4 different categories of my gastric or GIT, that acidifiers. Okay, I hope you understood the concept of different drugs which are bifurcated in these 4 different categories. Now this part that mentioned on your screen, that is question, achlorhydria patients are very sensitive to spicy food. आता अशामध्ये आपल्यामध्ये असे बरेच पेशंट आपले या क्लासमध्ये स्टुडंट असू शकतात मे बी, ज्यांना स्पायसी फूड आवडत नाही, बरोबर आहे, कारण त्यांची बॉडी स्पायसी फूडसाठी सेन्सिटिव्ह असते. किंवा तुम्ही असे पेशंट पाहिले सुद्धा असतील आजूबाजूला तुमच्या फॅमिली मेंबर्समध्ये की त्यांना स्पायसी फूड घेतलं की त्रास होतो, बरोबर आहे. व्हाईल द स्टूल इन द स्टूल्स दे मे गेट
issue or irritation, or they will in gastric they will feel the irritation when they take such kind of spicy food, राईट. सो असं का होत असेल, कारण मेजरली अशा पेशंटमध्ये अक्लोरहायड्रिया हा होण्याचे चान्सेस आहेत. अक्लोरहायड्रिया म्हणजे काय, त्यांच्या बॉडीमध्ये HCl प्रॉपर अमाऊंटमध्ये सिक्रेट होत नाही आहे, दॅट इज अक्लोरहायड्रिया. अँड दिस इज वाय दे आर गेटिंग मोर सेन्सिटिव्ह टू दिस स्पायसी फूड. आता ज्यांना ज्यांना हा त्रास आहे त्यांचा हा प्रॉब्लेम मी इथे सॉल्व्ह करून दिला आहे. जर स्पायसी फूड घालल्यावरती तुम्हाला जर त्रास होत असेल तर तुम्ही समजून जा तुम्हाला अक्लोरहायड्रिया असू शकतो, म्हणजेच तुमच्या बॉडीमध्ये HCl कमी अमाऊंटमध्ये रिलीज होत आहे. ओके, ट्रीटमेंट इट इज मेन्शन ओव्हर हिअर, द बेस्ट एजंट टू ट्रीट अक्लोरहायड्रिया इज डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. सो याच्यासाठी बेस्ट ट्रीटमेंट काय, डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. सो असं नका करू की उद्या लॅबमध्ये याल तुम्ही आणि तुम्हाला वाटते की मला स्पायसी फूडला मी सेन्सिटिव्ह आहे, तर याल आणि बॉटलमधून कुठून तरी डायल्यूट HCl वगैरे इनटेक कराल आणि मला कामाला लावाल. ओके, सो असं कोणीही करायचं नाही आहे. ट्रीटमेंट तुम्हाला आपण ह्याच्यामध्ये कम्प्लिटली मेन्शन करणार आहोत. ड्रग्स कुठले आहेत, तुम्ही कुठले युटिलाइज करू शकता किंवा तुम्ही सजेस्ट करू शकता तुमच्या ह्याच्यासाठी. दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस इन डिटेल. ओके, now the first drug which comes under your that acidifying agent, जर अक्लोरहायड्रिया असेल किंवा हायपोक्लोरहायड्रिया जर कंडिशन असेल तर त्या कंडिशनमध्ये आपण कुठला इनऑर्गॅनिक ड्रग देऊ शकतो. दीज आर द फर्स्ट वन, दॅट इज अमोनियम क्लोराईड. आता इथपासून आपण काय करणार आहोत, ड्रग फाइंड आउट करणार आहात, म्हणजे ट्रीटमेंट आपण इथे बघणार आहोत. ही ट्रीटमेंट तुम्ही त्या पर्टिक्युलर क्लासमध्ये लिहू शकता, त्या पर्टिक्युलर क्लासिफिकेशनमध्ये लिहू शकता. First one, that is ammonium chloride. Now the name itself indicates ammonium, that means what, something NH4 and Cl. So this is your formula, that is NH4Cl, molecular weight 53.49. Synonyms, these are the salmiac, amchlor or ammonium muriate. So these are the synonyms for your ammonium chloride. Standard, it should not contains not less than 99.5 or not more than 101.5. It is not mentioned over here, but it is 101.5. This is the maximum limit. It should be within a range of 99.5 to 101.5% of ammonium chloride, calculated on dried basis. Then next, method of preparation, व्हेरी व्हेरी सिम्पल. आता इथे फॉर्म्युला बघा काय आहे, NH4Cl म्हणजे काय, कुठेतरी आता NH4Cl मला जर बनवायचं असेल तर मला काय करायला लागणार आहे, पहिला अमोनिया लागणार, ज्याचं काय आहे NH3, आणि दुसरं काय घेणार मी, डायरेक्ट ॲसिड घेणार, कुठलं घेणार, HCl, बरोबर आहे. सो दिस इज माय द बेसिक, कारण मला H4 आणायचा आहे म्हटल्यावरती तो HClचा असेल, आणि Cl म्हणजे काय, Clमधला घेणार मी हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचा. जेव्हा अमोनिया आणि HCl मी मिक्स करणार, डेफिनेटली आय विल गेट NH4Cl. सो ही झाली तुमची पहिली मेथड ऑफ प्रिपरेशन. इट इज प्रिपेअर्ड बाय न्यूट्रलायझिंग हायड्रोक्लोरिक ॲसिड विथ अमोनिया. आता आपण काय करणार, HCl घेणार, यू नो दिस इज ॲसिडिक इन नेचर, बरोबर आहे, pH तर त्याचं ॲसिडिक आहे. आता मी काय करणार, अमोनिया त्याच्यामध्ये ॲड करत जाणार. आता अमोनिया कुठपर्यंत ॲड करणार, जोपर्यंत त्याचं pH न्यूट्रल होत नाही, म्हणजेच up to that I will add ammonia. After getting neutralized pH, I can say it is a ammonium chloride. You will get NH4Cl, that is ammonium chloride, by this first method of preparation. Now second, it is also by prepared by treating ammonium sulfate with sodium chloride. Now this is ammonium sulfate, right, that is NH4 So this is your ammonium sulfate. When it react with sodium chloride, what happens, it will form or it bifurcated in ammonia. There are two molecules of ammonia plus two molecules of hydrochloric acid and sodium sulfate will be there. आता आपण काय करणार, तुमच्याकडे काय झालं, अमोनिया पण आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे. पहिली रिॲक्शन बघा, त्याच्यामध्ये सेम होतं, सेम हे दोन इन्ग्रेडियंट पुन्हा एकत्र आल्यावरती काय होणार आहे, दे विल फॉर्म अमोनियम क्लोराईड. सो दिस विल बी युअर फायनल एंड प्रोडक्ट of your or for the ammonium chloride. So this is your second method of preparation for ammonium chloride. I hope you understood. These are the very basic. तुम्ही एकदा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लक्षात ठेवलात की तुम्हाला मेथड ऑफ प्रिपरेशन व्हेरी इझिली लक्षात येऊन जाईल. ओके, then we will see the physical properties. Yes, definitely it is a white fine crystalline powder, सगळीकडे मेन्शन आहे. सेकंड वन काय आहे, वॉटरलेस अँड हॅज अ कूलिंग सलाईन टेस्ट.
सो त्याची थोडी सॅलाइन टेस्ट आहे, थोडी साल्टी टेस्ट आहे. ओके. देन सेकंड वन, दिस इज अ हायग्रोस्कोपिक इन नेचर. Yes, there is a chlorine, that means what, definitely some kinds of it should be the hydrochloric. Then it is freely soluble in water but slightly soluble in alcohol. हे सुद्धा कॉमन सेंटेन्स आहे, आपण प्रत्येक वेळी बघत आलेलो आहे. देन इट इज द 0.8% वेट बाय व्हॉल्यूम सोल्युशन इज आयसोटोनिक विथ सिरम. सो दिस इज अ इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ युअर अमोनियम क्लोराईड. ओके. आता ह्याच्यामध्ये काय, जर आपण अमोनियम क्लोराईडचं 0.8% जर मी सोल्युशन बनवलं तर ते काय आहे, त्याची ऑस्मोटिक प्रेशर त्या पर्टिक्युलर सोल्युशनची, अमोनियम क्लोराईड सोल्युशनची, ही सिरमच्या ज्या ऑस्मोटिक प्रेशर बरोबर आहे ही मॅच होते. म्हणजे दोघांचं आपण ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आहे. म्हणजेच काय मी म्हणू शकतो, त्यांना आयसोटोनिक आहेत. बरोबर आहे. 0.8% सोल्युशन, वेट बाय व्हॉल्यूम सोल्युशन ऑफ अमोनियम क्लोराईड इज आयसोटोनिक विथ माय सिरम. राईट. सो इट इज गोइंग टू बी व्हेरी आयडियल सोल्युशन टू डिलिव्हर सच सम काइंड ऑफ ड्रग. आता ह्या कंडिशनमध्ये जर मी ड्रग दिला तर इट इज गुड. Then chemical property, it vapors in its vapor form, it dissociate in ammonia and hydrochloric acid. आता अमोनियम क्लोराईड आहे, जसं फॉर्म्युलामध्ये तुम्हाला बघितलं आहे. जर आपण ह्याला थोडंसं त्याला मी कन्वर्ट केला वेपर फॉर्ममध्ये तर काय होणार आहे, अमोनिया पण रिलीज होणार आहे अँड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. सो दिस इज युअर केमिकल प्रॉपर्टी फॉर अमोनियम क्लोराईड. एक्झॅक्टली मेथड ऑफ प्रिपरेशन जी पहिली होती त्याच्या अपोजिट रिॲक्शन आहे केमिकल प्रॉपर्टीमध्ये. ओके. देन थर्ड वन, द असे. द नेक्स्ट वन, दॅट इज युअर असे फॉर अमोनियम क्लोराईड. नाव दिस इज इम्पॉर्टंट, दॅट इज दिस इज अ बेस्ड ऑन ॲसिड बेस टायट्रेशन. सो एक गोष्ट तुम्ही इथे लक्षात ठेवून घ्या की जेव्हा जेव्हा तुम्ही असे लिहिणार आहात, आत्तापर्यंत जेवढे सगळे आपण असे बघितले ते टायट्रेशन बेसिसचे आहेत. बरोबर आहे. तर ती पहिली लिहिताना आपल्याला काय मेन्शन करायचं आहे की हा कुठल्या टाईपचं टायट्रेशन आहे. ओके. आयदर इट इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, आयदर इट इज अर्जेंटोमेट्रिक अँड आयदर इट इज ॲसिड विथ टायट्रेशन. राईट. सो आता पहिली गोष्ट म्हणजे ॲसिडिफायर आहेत म्हटल्यावर त्याच्यामध्ये ॲसिड आहे म्हटल्यावरती हे कुठलं असणार आहे, ॲसिड विथ टायट्रेशन. असं सुद्धा एक तुम्ही एक ट्रिकने लक्षात ठेवू शकता. ओके. सो दिस इज युअर व्हॉट, ॲसिड बेस्ड टायट्रेशन. सो द न्यूट्रल फॉर्मॅल्डिहाइड सोल्युशन. आता मेथड ऑफ प्रिपरेशन काय आहे, सॉरी मेथड ऑफ परफॉर्मिंग युअर असे काय आहे बघूया आपण. न्यूट्रल फॉर्मॅल्डिहाइड सोल्युशन इज ॲडेड सो दॅट अमोनियम क्लोराईड विल बी कन्वर्टेड टू द मिथामाइन. रिॲक्शन इथे बघा, पहिल्यांदा काय करणार आहे आपण, फॉर्मॅल्डिहाइड घेणार आहे. हे काय असणार आहे, न्यूट्रल फॉर्ममध्ये आहे. बरोबर आहे. हे काय करणार आहे आपण, अमोनियम क्लोराईडमध्ये ॲड करणार आहे. हे आपण कशामध्ये करतोय, तुमच्याकडे कोनिकल फ्लास्क आहे त्याच्यामध्ये घेतोय आपण. ठीक आहे. हे ॲड केल्यावरती काय होणार आहे, मिथानामाइन हा फॉर्म होणार आहे. ओके. अँड हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अल्सो फॉर्म. जर ही रिॲक्शन तुम्ही बघितली तर काय होतं आहे, एक मिथानामाइन आणि हायड्रोक्लोरिक ॲसिड फॉर्म होते विथ द रिलीज ऑफ वॉटर. ओके. सो ही रिॲक्शन तुम्हाला इथे पहिली भेटून घेतली, ही तुमची पहिली स्टेप झाली. देन इट लिबरेटेड acid is titrated with 0.1 normal NOH using phenolphthalein as an indicator. आता तुम्ही काय करणार आहात, त्या ही रिॲक्शन पहिली स्टेप झाली. तुम्ही काय केलं, फॉर्मॅल्डिहाइड आणि अमोनियम क्लोराईडमध्ये ॲड करून घेतला कोनिकल फ्लास्कमध्ये. ओके. ह्याच्यामुळे काय झालं, दोन प्रोडक्ट तुमच्या ह्याच्यामध्ये क्रिएट झाले त्या पर्टिक्युलर कोनिकल फ्लास्कमध्ये. पहिला असेल मिथानामाइन, दुसरा असेल हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. आता मी काय करतोय, त्याच्यामध्ये फिनॉल्फ्थलीन ॲज एन इंडिकेटर एवढाच ॲड करतोय आणि मी ब्युरेटमध्ये काय घेतोय, सोडियम हायड्रॉक्साईड घेतोय. त्याच्यानंतर आय विल कंटिन्यू गो फॉर द टायट्रेशन. आय विल ऑब्झर्व द कलर चेंज अँड आय विल नोट दॅट पर्टिक्युलर रीडिंग ऑन माय ब्युरेट. आफ्टर दॅट आय विल कॅल्क्युलेट फॉर द असे विथ द फॅक्टर each 1 ml of 0.1 normal sodium hydroxide is equivalent with 0.05349 of your ammonium chloride. With this factor I will calculate and I will find out the percentage concentration of ammonium chloride in that particular sample. Right? So this is my assay procedure. It is for standard as well as sample. Okay, I hope you understood the assay procedure, which is very simple. You have to remember this anyhow. केमिकल रिॲक्शन लक्षात ठेवा, तुम्हाला हे सगळे फॅक्टर्स इझिली लक्षात येऊन जातील. ओके. सो दिस इज युअर रिॲक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन ऑल असेच. देन इनकम्पॅटिबिलिटी. आता काय आहे, आपलं अमोनियम क्लोराईड कुठल्या फॉर्ममध्ये आहे, ॲसिडिक फॉर्ममध्ये आहे म्हटल्यावरती डेफिनेटली तो इनकम्पॅटिबल कोणाबरोबर असणार आहे, बेस बरोबर असणार आहे. दॅट इज युअर अल्कली.
अल्कली अर्थ मेटल, कार्बोनेट मेटल, साल्ट्स ऑफ लीड अँड सिल्वर. सो हे जे इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहेत ह्याच्याबरोबर तो इनकम्पॅटिबल आहे. इनकम्पॅटिबल मीन्स व्हॉट? तो स्टेबल राहू शकत नाही त्यांच्याबरोबर, राईट. तो काहीतरी इंटरॅक्ट होणार, रिॲक्ट होणार त्या ॲडजस्टंट ड्रगबरोबर. ओके, दॅट्स वाय इट इज इनकम्पॅटिबल विथ अल्कली अँड अल्कली अर्थ मेटल्स. देन नेक्स्ट आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. आता तुम्ही आयडेंटिफाय कसं करू शकता की पर्टिक्युलर सॅम्पल हे अमोनियम क्लोराईडच आहे. सो इट गिव्स रिॲक्शन ऑफ अमोनियम साल्ट्स अँड क्लोराइड्स. जर अमोनियम साल्ट्स आणि जर क्लोराईडचा जर तुम्ही रिॲक्शन जर परफॉर्म केला तर इट शुड बी रिॲक्टिव्ह इन दॅट पर्टिक्युलर टेस्ट. देन नेक्स्ट अ फ्यू mg ऑफ सबस्टन्स इज हिटेड विथ सोडियम हायड्रॉक्साईड which leading to the evolution of ammonium gas and which is recognized by its odor and by its action on moist red litmus paper. आता जर तुम्ही बघितलं अमोनियम आयन आहे तुमचा, बरोबर आहे. हा तुमचा जो सबस्टन्स आहे हा काय करायचा आहे, सोडियम हायड्रॉक्साईडच्या सोल्युशनबरोबर हिट करायचं आहे. तर याच्यामध्ये काय होणार आहे, तुमचा NH4 आयन्स विथ दॅट पर्टिक्युलर हायड्रॉक्झिल आयन्स काय होणार आहेत, हे रिलीज होणार आहेत आणि त्याच्यामुळे काय होणार आहे, अमोनिया रिलीज होणार आहे. आणि ते तुम्ही लिटमस पेपरवरती, रेड लिटमस पेपरवरती पण रिॲक्ट बघू शकता. दॅट चेंज इन लिटमस पेपर, कलर चेंज इन लिटमस पेपर, ॲज वेल ॲज यू कॅन ऑब्झर्व बाय गेटिंग स्मेल. आता अमोनियाचा स्मेल सगळ्यांना माहिती असेल, तुम्ही 12वीला बघितला असेल. ओके, दॅट पर्टिक्युलर पंजेंट स्मेल विल बी इझिली रिकग्नाइज बाय taking smell. Okay, that odor will be easily recognized. So this is a second identification test of your ammonium chloride. Then we will see the test of purity. The next point, that is your test of purity. So the sample is tested for the presence of following: arsenic should not be more than 2 ppm, then sulfate should not more than 150 ppm, and calcium not more than 200 ppm, then iron not should be more than 20 ppm, then heavy metals not more than 10%, and LOD as usual not more than 1%. आता ह्या रेंजमध्ये जर तुमचं जर अमोनियम क्लोराईडचे जर कन्सेंट असतील तर मी काय म्हणेन, अमोनियम क्लोराईड माझा प्युअर फॉर्ममध्ये आहे. म्हणजेच मला काय म्हणायचं आहे, समजा अर्सेनिक जर मी एक्झाम्पल घेतलं, जर अर्सेनिक 2 ppm पेक्षा जर कमी असेल, म्हणजे 1 ppm जरी अर्सेनिक जर असेल माझ्या त्या सॅम्पलमध्ये, आय कॅन एक्सेप्ट that particular sample because it is within the limit, right? So this is the case of the purity, right? So this is the test for the purity for your ammonium chloride. So there are some common which we are using in previously monograph as well. Then storage, it should be stored in a well closed container because it is a hygroscopic in nature. आपण मगाशीच बघितलंय. So that's why it should be stored in a well closed container. Dose काय आहे, you can give 3 to 6 gram daily in divided dose. So तुम्ही 3 to 6 ग्रॅम आहे हा तुम्ही OD देऊ शकता, BID आणि TID. व्हॉट इज OD, BID, TID? यू विल डेफिनेटली आयडेंटिफाय इन फार्मास्युटिक्स 1. हे तुम्हाला दिलं आहे मला वाटतं आहे. ओके, OD म्हणजे काय, BID म्हणजे काय, TID म्हणजे काय. ओके, देन सेकंड युजेस. अमोनियम क्लोराईड आपण काय यूज करतो, सिस्टमॅटिक ॲसिडिफायर. क्लासिफिकेशनमध्ये बघितलं आहे आपण. व्हॉट इज सिस्टमॅटिक ॲसिडिफायर, blood related. I hope you understood. So it is helpful in producing a mild acidosis at the dose of 2 gram orally. जेव्हा आपण 2 ग्रॅम orally dose देतो, it gets rapidly absorbed and converted into the urea in the liver and decrease in a pH of your urine, which occurs due to the liberation of its anion into the blood stream and extracellular fluid. So this is the case that is used in your the blood stream as well as your extracellular fluid. So that's why these are acts as a systemic acidifier. Then as an expectorant, it used as an ingredient in expectorant in cup mixture in dose of 300 mg to 1 gram. Expectorant, I hope you have prepared some expectorant in pharmaceutics, right? So that is your expectorant property. Expectorant means what? जे कफ सिरप वगैरे आपण म्हणतो, विच यूज अगेन्स्ट युअर द कफ, राईट, दॅट आर युअर एक्सपेक्टोरंट्स. त्याला आपण एक्सपेक्टोरंट प्रॉपर्टी म्हणतो. सो इट शोज सम काइंड ऑफ जे एक्सपेक्टोरंट मिक्सर जे आपण बनवतो, सिरप वगैरे बनवत असो, त्याच्यामध्ये आपण अमोनियम क्लोराईड यूज करू शकतो. दीज हॅव
and in the dose of 300 mg to 1 gram in divided dose. And third one, that is diuretics. So it gives for its diuretic action, especially to help the excretion over the dosage of basic drugs such as amphetamine and treatment of lead poisoning. So up to this I have covered the first drug of your ammonium chloride in the acidifier. So I hope you remember these concepts. I will stop over here.